6. 스테이크 지도자 6.1 스테이크의 목적. 이사야는 후기의 시온을 스테이크, 즉 말뚝으로 견고하게 고정시킨 장막에 빗대어 묘사했다. 이사야 33장 20절 54장 2절 참조. 오늘날의 교회는 스테이크로 조직되어 있다. 각 스테이크는 여러 개의 와드로 구성되어 있으며 스테이크 회장이 스테이크를 이끈다. 주님께서는 당신의 백성을 집합하고 세상으로부터 방어진과 피난처가 되게 할 목적으로 스테이크를 세우신다. 교리와 성약 115편 6절 참조. 스테이크의 회원과 지도자는 구원 및 승영 사업을 성취하기 위해 함께 일한다. 한 점 2 참조 6.2 스테이크 회장단. 스테이크 회장은 스테이크 내에서 교회의 일을 이끌 수 있는 신권 열쇠를 지니고 있다. 3.4.1 참조. 스테이크 회장과 그의 보좌들은 스테이크 회장단을 구성한다. 스테이크 회장단은 스테이크 회원들을 사랑으로 보살피고 그들이 예수 그리스도를 참되게 따르는 사람이 되도록 돕는다. 스테이크 회장에게는 4가지 주요 책임이 있다. 그는 스테이크의 감리 대제사이다. 그는 스테이크의 구원 및 승영 사업을 이끈다. 그는 보통 판사이다. 그는 기록과 재정, 재산을 감독한다. 스테이크 회장은 신권 열쇠를 소유하고 있기 때문에 그에게는 자신만의 고유 책임이 있다. 스테이크 회장이 자신의 책임을 수행할 수 없는 경우에는 보좌 중 한 사람이 스테이크 회장직을 대행할 수 있으나 본 지침서에 명시된 사안은 대행할 수 없다. 해당 보좌가 스테이크 회장을 대행하는 것에 관해 스테이크 회장 또는 그의 보좌가 질문이 있을 경우 지역 회장단과 상의한다. 스테이크 회장은 많은 임무를 그의 보좌와 고등평의원, 스테이크 조직 지도자, 스테이크 집행서기, 스테이크 서기 및 보조 서기에게 위임한다. 6.2.1 감리 대제사. 스테이크 회장은 스테이크의 주된 영적 지도자이다. 스테이크 회장은 거룩한 마음으로 모사이아서 18장 12절 주님의 사업을 수행함으로써 스테이크의 모범을 보인다. 그는 가르치고 고양시켜 준다. 스테이크 회장은 예수 그리스도의 충실한 제자이다. 그는 성역에 참되고 아내와 가족에게 충실하며 가족과 스테이크, 지역 사회에 의로운 모범을 보인다. 보좌들 역시 비슷한 품성을 지닌 사람들이어야 한다. 스테이크 회장은 스테이크 내의 감독 및 다른 지도자들을 인도한다. 6.2.1.1 멜기세덱 신권. 스테이크 회장단은 스테이크 내의 모든 멜기세덱 신권 소유자들을 감리한다. 스테이크 대제사 정원회. 스테이크 회장은 스테이크 대제사 정원회 회장이다. 스테이크 회장과 그의 보좌들은 그 정원회의 회장단이다. 스테이크 대제사 정원회는 다음과 같은 대제사들로 구성된다. 감독과 그의 보좌, 고등평의원, 임무 수행 중인 축복사, 대제사 정원회의 회원들은 다른 와드로 임무 지명을 받은 경우가 아닌 한 소속 와드의 장로 정원회 모임에 참석한다. 스테이크 대제사 정원회 모임에 관한 사항은 29.3.5를 참조한다. 장로 정원회. 스테이크 회장단은 장로 정원회에 대한 책임을 지닌다. 8.3.3.1 참조. 멜기세덱 신권 성임. 스테이크 회장은 멜기세덱 신권 부여와 장로 및 대제사 직분 성임을 감독한다. 18.10.4 참조. 6.2.1.2 감독단. 스테이크 회장은 감독단이 새로 부름받으면 빠른 시일 내에 그들을 만나 교육한다. 그는 정기적인 모임 및 기타 다른 기회를 통해 감독을 계속 가르치고 격려한다. 스테이크 회장단은 감독단에게 아론 신권 소유자 및 청려에 대한 그들의 책임을 가르친다. 6.2.1.3 스테이크 축복사. 스테이크 회장은 스테이크 축복사의 업무를 감독한다. 그는 스테이크 축복사와 긴밀한 관계를 맺는다. 스테이크 축복사를 부르고 감독하는 일에 관한 내용은 6.6을 참조한다. 6.2.1.4 평의회, 위원회, 모임. 스테이크 회장은 고등평의회와 스테이크 평의회를 이끈다. 또한 그는 스테이크 성인 지도자 위원회를 이끈다. 29.3.9 참조. 그는 보좌들을 지명하여 다음 사항을 감독하게 한다. 스테이크 청소년 지도자 위원회 29.3.10 참조. 스테이크 청년 독신 성인 위원회, 스테이크 독신 성인 위원회 조직된 경우 각 스테이크 회장은 협의 평의회의 일원이 된다. 29.4 참조. 스테이크 회장단은 29.3에 열거된 스테이크 모임을 계획한다. 스테이크 회장은 총관리 여건 또는 지역 70인이 참석하지 않을 경우 스테이크 모임을 감리한다. 스테이크 회장의 보좌들은 이러한 모임에서 사회를 할 수 있고 스테이크 회장의 부재 시에는 감리를 할 수도 있다.
councils are one of the most important ways that we function in the church. The latest handbook release provides that state councils meet monthly instead of 2 to 4 times a year. The High Council, in their second meeting of the month, can cover business affairs, approvals, that kind of thing, and then invite other organizational heads into the meeting to conduct a state council meeting. These monthly state council meetings include stake young women, primary and relief society presence, and having these meetings more often gives all stake church leaders more of a voice. The handbook also provides for other changes in stake committees. One of the first is, of course, the Melchizedek Priesthood Committee. That committee has now been changed and is now called the Stake Adult Leadership Committee. This committee meets as needed to counsel and support the work of salvation and exaltation in the wards, particularly the elders' quorums and the Relief Society presidencies. That committee now consists of the stake presidency, the Relief Society presidency, high counselors that are assigned to elders' quorums, and can also include, from time to time, elders' quorum presidencies and Relief Society presidencies. The Stake Adult Leadership Committee meets together to consider ways that they can support the wards, specifically in new responsibilities that Elders Quorum presidents and Relief Society presidents have. The Relief Society and Elders Quorum presidencies have a particular responsibility now for both missionary work and temple and family history work, and we're very excited that they're going to be working together on those responsibilities. The second stake committee that has been changed is the Aaronic Priesthood and Young Women's Committee. The Aaronic Priesthood Young Women Committee is now going to be called the Stake Youth Leadership Committee. That committee consists of a counselor in the stake presidency, the Young Women's Presidency, the Stake Young Men's Presidency, and assigned high counselors. Stake Sunday School president may also serve optionally as a member of this committee. Selected youth could also be invited as needed. Their real function is to make sure that the work of salvation and exaltation goes forward, including the youth. One reason that the Stake Council now meets monthly instead of 2 to 4 times a year is to provide the opportunity for the organizational heads to have more of a say in the vision for stake training of Elders Quorum presidencies and Relief Society presidencies. We need the perspectives of both men and women, and the updates in the handbook help us to do that in a more seamless fashion. These committees could be considered as extensions of the Stake Council. For instance, on occasion, if they wanted to, they could separate into 2 committees and they could meet at the same time. The changes in the Stake Adult Leadership Committee provide better definition for what that committee is to accomplish. It gives flexibility to the stake presidency to allow that committee to meet as often as needed and consider the needs of the wards in the stake. The Youth Leadership Committee continues to accomplish many of the functions that the Aaronic Priesthood and Young Women's Committee used to accomplish. It provides support for the strength of the youth conferences and other multi-stake and multi-ward activities. These councils and committees work together. The Stake Council sets forth the vision and the strategy, and then the new committees implement that strategy. These changes in the handbook will allow the stake presidency and stake leaders to provide additional support to ward leaders as they accomplish this work of salvation. In particular, Elders Quorum and Relief Society presidencies will receive more specific support for their new responsibilities of missionary and temple and family history work. They can be a wonderful support for wards in their activities and in their planning without overreaching into work that the wards are doing. These recent changes in the handbook emphasize the importance of men and women serving in the church together to accomplish this important work of salvation. 6.2.1.5 부름 및 퇴임. 부름 및 퇴임에 대한 스테이크 회장의 책임은 30장에 나와 있다. 스테이크 회장은 자신의 보좌나 고등평의원을 지명하여 30.8에 나오는 대로 누군가에게 부름을 주거나 누군가를 해임하게 할 수 있다. 스테이크 회장이 직접 주는 부름은 다음과 같다. 몇몇 부름의 경우 스테이크 회장은 명시된 대로 먼저 승인을 받아야 한다. 스테이크 회장단의 보좌. 새로운 스테이크 회장이 부름받을 때는
감리역원인 총관리역원 또는 지역 70인이 신임 스테이크 회장이 추천한 그의 보좌들을 부르고 성별한다. 기존의 스테이크 회장단에서 보좌를 해임하거나 불러야 할 때는 스테이크 회장이 지도자 및 서기 참고 자료 LCR를 통해 추천서를 제출한다. 스테이크 회장은 제1회장단의 승인을 받은 후에 보좌를 접견하고 부르고 성별하거나 또는 해임할 수 있다. 스테이크 축복사. 스테이크 회장은 12사도 정원회의 승인을 받은 후에 축복사를 접견하고 부르고 성임할 수 있다. 6.6.1을 참조한다. 감독. 스테이크 회장은 감독으로 부를 형제를 추천하며 또한 그들의 해임을 추천한다. 추천서는 LCR을 통해 제출한다. 스테이크 회장은 제1회장단의 승인을 받은 후에 감독을 부르고 성임하고 성별하거나 또는 해임할 수 있다. 또한 이 부름과 관련된 신권 열쇠를 부여한다. 30.7 참조. 장로 정원회 회장. 스테이크 회장은 장로 정원회 회장을 부르고 성별한다. 그는 이 절차에 앞서 감독과 먼저 상의한다. 또한 이 부름과 관련된 신권 열쇠를 부여한다. 8.3.3.1을 참조한다. 스테이크 상호부조회 회장. 스테이크 회장은 스테이크 상호부조회 회장을 부르고 성별한다. LCR을 사용할 수 없는 스테이크 회장은 추천을 할 때 지역 사무실에 연락한다. 6.2.1.6 스테이크 조직 및 프로그램. 스테이크 회장은 스테이크 상호부조회에 대한 책임을 지닌다. 그는 보좌들에게 스테이크 청남, 청녀, 초등회 및 주일학교 조직에 대한 책임을 맡긴다. 스테이크 회장단의 구성원들은 자신이 담당하는 조직의 회장단과 정기적으로 만난다. 이러한 모임에서 그들은 다음과 같은 일을 한다. 회장단이 그들의 책임을 이해하게 한다. 조직 지도자들의 필요 사항에 관해 협의한다. 스테이크 조직의 새로운 회장단이 부름을 받게 되면 스테이크 회장단은 그들의 봉사의 방향을 제시하기 위해 권고와 비전을 나눈다. 미국과 캐나다의 경우 새로운 조직 회장단은 본부 조직 평의회로부터 오리엔테이션을 받을 수도 있다. 5.1.2 참조. 다른 지역의 경우 새로운 조직 회장단은 지역 조직 고문에게 오리엔테이션을 받을 수도 있다. 5.2.5.1 참조. 이 오리엔테이션은 스테이크 회장단의 인도 아래 이루어진다. 스테이크 회장단의 일원이나 지명받은 고등평의원이 참여한다. 또한 스테이크 회장은 필요에 따라 보좌들을 지명하여 스테이크 프로그램을 감독하게 한다. 여기에는 다음과 같은 프로그램이 포함될 수 있다. 세미나리와 종교 교육원, 청년 독신 성인 및 독신 성인을 위한 프로그램, 스테이크 활동, 음악, 집회소 시설. 스테이크 회장단의 구성원들은 자신이 담당하는 프로그램의 위원회, 고등평의원, 전문가들과 정기적으로 만난다. 청년 지도자 모임. 6.2.1.7 커뮤니케이션 홍보. 스테이크 회장단은 스테이크의 커뮤니케이션 사업을 감독한다. 스테이크 회장단의 구성원들에게는 지역 사회에서 교회의 좋은 평판을 유지할 1차적 책임이 있다. 그들은 시민 및 지역 사회 지도자들과 좋은 관계를 구축하고자 노력한다. 스테이크 회장은 스테이크와 관련된 사안에 대해 언론 매체를 상대하는 교회의 주 대변인이다. 그는 필요에 따라 이 역할을 위임할 수 있다. 아이콘, 조정 안내. 스테이크 회장 또는 지명받은 보좌는 스테이크 커뮤니케이션 평의회를 조직하고 감독할 수 있다. 이 평의회는 교회 지도자들이 시민 및 지역 사회 지도자들과 관계를 맺도록 기여한다. 또한 이 지도자들이 교회 회원 및 대중과 효과적으로 소통하는 데 기여한다. 아이콘, 조정 안내. 커뮤니케이션 평의회에는 필요에 따라 스테이크 커뮤니케이션 책임자, 보조 책임자, 전문가가 포함될 수 있다. 그들은 스테이크 회장이나 지명받은 보좌 또는 고등평의원이 부르고 성별한다. 협의 평의회 차원에서도 커뮤니케이션 평의회가 있다. 29.4 참조. 커뮤니케이션 평의회는 지역 70인의 지시하에 운영되며 커뮤니케이션 책임자가 이끈다. 커뮤니케이션 평의회는 스테이크 경계를 넘나드는 관계, 사건 및 이슈를 조정하는 데 기여한다. 이 평의회의 책임자는 스테이크 커뮤니케이션 평의회에 대한 지원과 훈련을 제공한다. 유타 지역에서는 커뮤니케이션 평의회의 구조가 다르다. 유타 지역의 지역 70인은 스테이크 회장들에게 이 구조에 대한 세부 사항을 제공할 수 있다. 커뮤니케이션 부름에 대한 자세한 내용은 gcn.churchofjesuschrist.org을 참조한다. 6.2.2 구원 및 승용 사업을 이끌. 스테이크 회장은 스테이크의 구원 및 승용 사업을 감리한다. 한장 참조근은 이 사업에 참여하는 스테이크 및 와드 지도자와 회원들을 가르치고 격려한다. 그의 보좌들과 다른 지도자들은 스테이크 회장을 보조한다.
스테이크 회장은 회원들이 복음대로 생활하고 영적인 힘을 키우도록 돕는다. 그는 회원들에게 기도하고 경전을 공부하도록 가르친다. 또한 그들이 구원 및 승형 의식을 받을 때 맺게 될 성약에 대해서도 가르친다. 그는 회원들에게 성약을 지키도록 격려한다. 스테이크 회장은 가족들을 강화한다. 그는 가정의 밤 시간과 그 외 시간에 가족이 함께 기도하고 복음을 배우도록 격려한다. 그는 가족에서의 책임을 소홀히 하지 않으면서도 교회의 부름을 완수할 수 있음을 말과 모범으로 가르친다. 또한 교회 활동이 자녀를 의롭게 키우려는 부모의 노력을 뒷받침함을 보여준다. 스테이크 회장은 회원들이 복음대로 생활하도록 돕는 것 외에도 구원 및 승형 사업의 다른 측면을 감독한다. 그 예는 다음과 같다. 형제들이 멜기세덱 신권을 받기 위해 준비하도록 돕는다. 18.10.1 참조. 스테이크에서 도움이 필요한 사람들을 돌보는 활동을 이끈다. 22.9.1 참조. 스테이크의 선교 사업을 감독하고 회원들에게 복음을 나누도록 격려한다. 23.4 참조. 스테이크의 새로운 회원들을 강화하는 활동을 감독한다. 23.4 참조. 선교, 사업 지원자를 접견한다. 24.4.2 참조. 스테이크의 성전 및 가족 역사 사업을 감독한다. 25.3.1 참조. 회원들이 성전 의식을 받기 위해 준비하도록 돕는다. 27.1 참조. 스테이크 상호부조회 회장단과 함께 장로 정원회와 와드 상호부조회 회장단에게 선교 사업과 23.5.2 참조 성전 및 가족 역사 사업에 대한 25.2 참조 그들의 책임을 가르치고 그들을 지원한다. 6.2.3 보통 판사. 스테이크 회장은 스테이크의 보통 판사이다. 교리와 성약 107편 71에서 74절 참조. 그는 스테이크 회원들의 영적, 현세적 곡지와 관련하여 영감을 받고 결정을 내리기 위한 신권 열쇠를 지닌다. 이 역할에는 다음과 같은 책임이 있다. 31.2에 나와 있는 대로 접견을 실시한다. 그는 또한 자신의 보좌들이 특정한 접견을 하도록 승인할 수 있다. 31.2.2 참조. 영적인 인도를 구하고 있거나 개인적으로 큰 문제를 안고 있거나 또는 심각한 범법을 한 스테이크 회원과 만난다. 지침은 31.1을 참조한다. 회원이 심각한 범법을 했을 경우 회원 자격 평의회를 연다. 32장 참조. 제1회장단의 승인이 필요한 사안의 경우 스테이크 회장은 그 요청을 신중하게 고려한다. 그는 해당 회원의 합당성을 판단하기 위해 당사자를 접견한다. 접견이 끝나면 스테이크 회장은 승인을 위해 해당 사안을 추천할 수 있는 경우에만 제1회장단에게 신청서를 제출한다. 그는 자신의 지지 이유를 기술한다. 스테이크 회장은 지도자 및 서기 참고 자료를 통해 신청서를 제출한다. 6.2.4 기록, 재정, 재산. 스테이크 회장은 스테이크의 기록, 재정, 재산을 감독한다. 그는 기록 및 재정 관련 업무 대부분을 보좌들과 서기에게 배정할 수도 있다. 그는 고등평의원 1명을 스테이크 건물 대표로 지명하여 스테이크 재산과 관련된 일을 감독하는 것을 돕게 한다. 자세한 내용은 다음 장들을 참조한다. 33장 기록, 34장 재정, 35장 집회소, 6.3 지방부 회장의 권세와 스테이크 회장의 권세 사이의 차이점. 각 지방부에서는 멜기세덱 신권 소유자가 지방부 회장으로 부름받는다. 그는 감리를 하는데 필요한 신권 열쇠를 소유하고 있다. 3.4.1.1 참조. 그는 많은 부분에서 스테이크 회장처럼 봉사하지만 두 부름에는 다음과 같은 차이점이 있다. 지방부 회장은 지역 회장단의 승인 아래 선교부 회장에게 부름과 성별을 받는다. 30.8.4 참조. 스테이크 회장은 지명받은 총관리 여건 또는 지역 70인에게 부름과 성별을 받는다. 30.8.3 참조. 지방부 회장은 장로일 수도 있고 대제사일 수도 있다. 스테이크 회장은 대제사여야 한다. 지방부 회장은 대제사 정원회의 회장이 아니다. 그러한 정원회는 스테이크에만 조직되어 있다. 지방부 회장은 지방부의 모든 신권 소유자를 감리한다. 하지만 감리대제사는 선교부 회장이다. 지방부 회장은 선교부 회장의 승인을 받아 장로로 성임할 형제를 접견할 수 있다. 이러한 승인은 각각의 경우에 매번 필요하다. 지방부 회장 또는 그의 지시를 받은 사람은 1형제에 대한 지지를 묻고 이 성임을 집행할 수 있다. 18.10.1.3 18.10.3 18.10.4 참조. 그러나 지방부 회장은 축복사나 대제사, 감독을 성임할 수는 없다. 지방부 회장은 선교부 회장의 승인을 받아 지부 회장을 성별할 수 있다. 18.11 참조. 이러한 승인은 각각의 경우에 매번 필요하다. 지방부 회장은 전임 선교사를 해임하지 않는다. 그러나 선교부 회장단의 일원과 함께 해임 접견에 참여할 수 있다.
만일 이동이나 시간의 제약으로 인해 선교부 회장단의 일원이 특정 선교사를 해임하는 것이 매우 어려운 경우 선교부 회장은 지방부 회장이 그 일을 하도록 권한을 줄 수 있다. 스문회점 8.2 참조. 지방부 회장은 성전 추천서 접견을 하거나 성전 추천서에 서명하지 않는다. 26.3.1 참조. 지방부 회장은 선교부 회장의 승인을 받지 않는 한 회원 자격 평의회를 소집하지 않는다. 32.9.5 참조. 지방부 회장은 보통 지역 회장단을 직접적으로 상대하지 않는다. 그 대신 선교부 회장단을 통해 일한다. 특별한 상황에서는 지방부 회장이 선교사를 추천, 성별 및 해임을 하도록 승인받을 수 있다. 또한 성전 추천서 접견을 하고 추천서에 서명하도록 승인받을 수 있다. 또한 자신의 보좌들을 성별하도록 승인받을 수 있다. 지역 회장단이 지방부 회장의 권세를 그와 같이 확대해야 한다고 생각하는 경우 지역 회장단은 해당 지방부 회장을 제1회장단에게 추천한다. 승인이 나면 그 승인은 그 직책이 아니라 그 사람에게 적용된다. 새로운 지방부 회장이 부름받으면 이 확대된 권세는 그에게 이양되지 않는다. 6.4 스테이크 집행서기, 스테이크 보조 집행서기, 스테이크 서기, 스테이크 보조 서기. 6.4.1 스테이크 집행서기 및 스테이크 보조 집행서기. 스테이크 회장 또는 지명받은 보좌가 스테이크 집행서기를 부르고 성별한다. 집행서기는 멜기세덱 신권 소유자여야 하고 유효한 성전 추천서를 소지하고 있어야 한다. 집행서기에게는 다음과 같은 책임이 있다. 스테이크 회장단을 만나 지명받은 대로 의제를 준비한다. 스테이크 평의회의 일원으로 봉사하며 고등평의회 모임에 참석한다. 스테이크 회장단의 지시에 따라 이런 모임에서 정한 임무 지명이 제대로 이행되고 있는지 확인한다. 스테이크 회장단과 고등평의회, 기타 스테이크 지도자들 사이에서 스테이크 업무를 조율한다. 스테이크 회장단을 위해 약속 일정을 잡는다. 입대를 앞두고 있거나 군 복무 중인 회원들을 스테이크 회장단에게 알려준다. 스테이크 회장단의 인도 아래 군 입대를 앞둔 스테이크 회원들을 위한 교회 오리엔테이션을 조율하는 일을 돕는다. 38.9.3 참조. 새로운 와드 집행 서기가 부름을 받으면 가능한 한 빨리 그들에게 오리엔테이션을 실시한다. 필요에 따라 지속적으로 그들을 교육한다. 스테이크 회장의 지시에 따라 교회 직원 및 자원봉사자에게서 받은 메시지를 해당 스테이크 및 와드 지도자에게 전달한다. 38.8.9 참조. 필요에 따라 1명 또는 2명의 스테이크 보조 집행서기를 부를 수 있다. 그들은 스테이크 회장단의 일원이 부르고 성별한다. 이들은 반드시 유효한 성전 추천서를 가지고 있어야 한다. 6.4.2 스테이크 서기 및 스테이크 보조 서기. 스테이크 서기는 스테이크 회장 또는 지명받은 보좌가 부르고 성별한다. 그는 스테이크 평의회의 구성원이며 스테이크 보조 서기를 부를 수도 있다. 스테이크 회장 또는 지명받은 보좌는 서기를 부르고 성별한다. 스테이크 서기와 스테이크 보조 서기의 책임은 33.3.2와 33.3.3에 나와 있다. 6.5 고등평의회. 스테이크 회장단은 스테이크 고등평의회를 구성할 대제사 12명을 부른다. 교리와 성약괴기편 1절 124편 131절 참조 장로가 고등평의회에서 봉사하도록 부름을 받는 경우 그는 성별되기 전에 대제사에 성임되어야 한다. 고등평의원은 스테이크 회장단의 지시에 따라 스테이크의 구원 및 승용 사업을 돕는다. 그들의 책임은 다음 편에 설명되어 있다. 고등평의회는 스테이크 회장단의 일원이 참석하여 감리하는 모임이 아닌 한 단체로 만나지 않는다. 6.5.1 스테이크 회장단을 대표한다. 스테이크 회장단은 스테이크 내의 각 와드에 고등평의원을 1명씩 지명한다. 또한 스테이크 내의 각 장로 정원회에 고등평의원을 1명씩 지명한다. 이 역할에 따라 고등평의원은 새로 부름받은 장로 정원회 회장단을 교육한다. 여기에는 본 지침서의 1에서 4장과 8장의 지침을 제공하는 것이 포함된다. 장로 정원회를 담당하는 고등평의원들은 정기적으로 정원회 지도자들과 만나 다음과 같은 일을 한다. 그들의 필요, 사항을 파악한다. 지원을 제공한다. 선교 사업과 23.5.2 참조 성전 및 가족 역사 사업을 25.2 참조 비롯한 그들의 책임을 가르친다. 스테이크 회장단이 전하는 사항을 전달한다. 다음 단계의 의식을 받아야 하는 정원회 회원들을 어떻게 도울지 논의한다. 장로 정원회 지도자들은 이 정보를 LCR에서 볼 수 있다. 필요하거나 초청받은 경우 그들은 장로 정원회 모임과 정원회 회장단 모임에 참석한다. 때때로 정원회 회장단은 와드 회원들에게 성역을 베풀 때 담당 고등평의원에게 동행을 요청할 수 있다. 초청 또는 지명을 받은 경우 고등평의원은
감독단 모임과 와드 평의회 모임에 참석한다. 스테이크 회장단은 고등평의원을 지명하여 다음 사람들에게 성전 및 가족 역사 사업과 선교 사업에 대한 그들의 책임을 가르치게 할 수도 있다. 장로 정원회 회장단, 와드 선교 지도자, 와드 성전 및 가족 역사 지도자, 스테이크에서 이러한 활동을 이끌도록 1명 이상의 고등평의원을 지명할 수 있다. 하지만 모든 고등평의원에게는 자신이 담당하는 와드와 장로 정원회의 해당 사람들에게 성전 및 가족 역사 사업과 선교 사업에 대한 그들의 책임을 가르칠 책임이 있다. 고등평의원은 형제들을 장로 및 대제사, 직분에 성임하려는 스테이크 회장단의 결정에 대해 그들과 상의하고 이를 지지한다. 스테이크 회장은 누군가가 이러한 직분에 성임될 때 고등평의원에게 자신을 대표하도록 권한을 줄 수도 있다. 이 고등평의원들은 그 의식이 합당하게 집행될 수 있게 한다. 고등평의원은 또한 회원들에게 부름을 주려는 스테이크 회장단의 결정에 대해 그들과 상의하고 이를 지지한다. 스테이크 회장단은 몇몇 부름을 주고 지지받을 회원을 발표하며 회원들을 성별할 권한을 고등평의원에게 줄 수 있다. 30.8 참조. 스테이크 회장단은 스테이크 청년 및 초등회 조직과 함께 일할 고등평의원들을 지명한다. 스테이크 회장단의 일원이 이러한 회장단 중 1명과 만날 때 그 조직과 일하도록 지명받은 고등평의원도 참석한다. 또한 지명받은 고등평의원은 이 조직들을 위한 스테이크 지도자 모임에도 참석한다. 아이콘, 선택자료. 스테이크 회장단은 고등평의원을 지명하여 6.2.1.6에 열거된 프로그램을 지원하게 할 수도 있다. 아이콘, 선택자료. 스테이크 회장단은 성찬식 모임과 다른 모임에서 그들을 대표하여 말씀하도록 고등평의원을 지명할 수도 있다. 스테이크 회장단은 이러한 말씀 임무 지명의 빈도를 결정한다. 고등평의원이 매달 성찬식에서 말씀할 필요는 없다. 또한 스테이크 회장단은 스테이크 조직 회장단의 구성원들을 지명하여 이러한 모임에서 말씀하게 할 수도 있다. 6.7.1 및 6.7.2 참조. 이야기하는 남성들. 6.5.2 스테이크 평의회 및 위원회에서 봉사한다. 모든 고등평의원은 스테이크 평의회에서 봉사한다. 제한된 상황에 한해 고등평의원은 스테이크 회원 자격 평의회에 참여한다. 32.9.2 참조. 스테이크 회장단은 다른 위원회에서 봉사할 고등평의원들을 지명한다. 예를 들어 장로 정원회와 함께 일하도록 지명받은 고등평의원들은 스테이크 성인 지도자 위원회에서 봉사한다. 29.3.9 참조. 아론 신권 정원회, 청녀, 초등회와 관련된 임무를 받은 고등평의원들은 스테이크 청소년 지도자 위원회에서 봉사한다. 29.3.10 참조. 스테이크 주일학교 회장으로 봉사하는 고등평의원도 이 위원회에서 봉사할 수 있다. 6.5.3 스테이크 조직 지도자로 봉사한다. 스테이크 회장단은 고등평의원 한 사람을 스테이크 청남 회장으로 부르고 성별한다. 6.7.2 참조. 그리고 또 다른 고등평의원 한 사람을 스테이크 주일학교 회장으로 부르고 성별한다. 6.7.1 참조. 6.6 스테이크 축복사. 축복사는 멜기세덱 신권의 한 직분이다. 축복사는 합당한 교회 회원에게 축복사의 축복을 주도록 부름받고 성임된다. 본편에서는 스테이크 축복사에 대한 스테이크 회장의 책임을 설명한다. 축복사의 축복에 대한 내용은 다음 자료를 참조한다. 본 지침서의 18.17과 38.2.10 축복사를 위한 유예사항 및 제언. 전 세계 지도자 훈련 모임자 축복사. 아이콘, 조정 안내. 다음 사항에 관해 알아보려면 축복사를 위한 유예사항 및 제언을 참조한다. 임무 수행 정지 상태인 축복사. 다른 스테이크로 이사하는 축복사. 6.6.1 스테이크 축복사의 부름, 지지 및 성임. 축복사는 합당한 멜기세덱 신권 소유자여야 한다. 그는 복음에 대한 이해력이 원숙하고 영에 민감해야 한다. 그는 자신의 축복사의 축복을 받은 사람이어야 하고 나이는 일반적으로만 55세 이상이어야 한다. 부름을 받는 시점에 그는 반드시 결혼한 사람이어야 한다. 12사도 정원회는 스테이크 축복사의 부름을 감독한다. 교리와 성약 107편 39절 참조. 스테이크 회장은 축복사로 부를 사람을 추천할 수 있다. 추천서는 LCR을 통해 제출한다. 스테이크 회장은 추천서를 작성할 때 영의 인도를 받기 위해 금식하고 기도해야 한다. 그의 보좌들이 이 추천에 동의해야 한다. 12사도 정원회가 추천을 승인한 경우 스테이크 회장은 축복사를 접견하고 부름을 줄 권한을 가질 수 있다. 그는 다음 스테이크 대회 일반 총회에서 축복사의 이름을 발표하고 지지를 묻는다.
스테이크 회장은 축복사를 성임한다. 그는 이 책임을 그의 보좌 중 한 사람에게 위임하지 않는다. 스테이크 회장이 축복사를 성임할 때 다른 사람이 함께 참여해서는 안 된다. 새로운 축복사는 그 직군에 먼저 성임되고 난 후에 특정 스테이크에서 봉사하도록 성별된다. 이전에 성임을 받았으며 임무 수행이 가능한 상태로 복귀하는 축복사는 다시 성임을 받지 않는다. 그러나 성별은 받는다. 축복사가 축복사를 위한 온라인 도구에 접속하기 전에 LCR에 성임 정보가 기록되어야만 한다. 현재 임무 수행 중인 축복사는 대제사, 정원회의 일원이며 정원회 모임에 참석한다. 29.3.5 참조 6.6.2 또 다른 한 명의 스테이크 축복사 부름 12사도 정원회는 일반적으로 지금의 축복사가 축복 요청이 많아 혼자서 다 해낼 수 없는 경우가 아니면 또 다른 한 명의 스테이크 축복사 부름을 승인하지 않는다. 12사도 정원회는 보통 다음과 같은 경우에도 축복사를 추가로 부르는 것을 승인하지 않는다. 지역이 광범위한 경우, 주된 언어를 쓰지 않는 회원들이 있는 경우, 스테이크의 다른 언어를 사용하는 회원들이 있는 경우, 감독과 스테이크 회장단은 그 회원들을 그들의 언어로 축복을 줄 수 있는 인근 스테이크 축복사에게 가도록 승인할 수 있다. 축복을 받는 청녀 6.6.3 새로 부름받은 스테이크 축복사 교육 스테이크 회장은 새로 부름받은 축복사가 축복을 주는 일을 시작하기 전에 그를 교육한다. 그는 축복사에게 그 직분의 성스럽고 계시적인 특성에 대해 가르친다. 또한 축복사와 함께 다음 자료에 있는 유해사항을 주의 깊게 살펴본다. 축복사를 위한 유해사항 및 제언 전 세계 지도자 훈련 모임 축복사 6.6.4 스테이크 축복사의 업무 감독 스테이크 회장은 축복사를 위한 유해사항 및 제언에 명시된 축복사의 업무를 감독한다. 그는 이 책임을 그의 보좌 중 한 사람에게 위임하지 않는다. 축복사는 스테이크 회장과의 긴밀한 관계에서 유익을 얻는다. 스테이크 회장은 축복사를 1년에 최소한 2차례 접견한다. 그들은 업무에 대한 축복사의 소감과 축복사 가족의 건강 및 복지, 축복사가 권고를 구하거나 필요로 하는 기타 문제에 대해서도 논의한다. 스테이크 회장은 1년에 최소한 2번 이상 축복사가 준 축복들을 검토한다. 필요한 경우 그는 축복사의 축복 내용에 대해 일반적인 제언을 할 수 있다. 스테이크 회장은 글자로 옮겨 적은 축복문이 축복받은 사람에게 신속히 전달되게 한다. 또한 모든 축복이 교회 본부에 제출되게 한다. 축복은 Church of Jesus Christ .org에 있는 축복사의 축복 시스템을 통해 제출한다. 이 시스템에 접속할 수 없는 경우 최소한 6개월에 한 번씩 축복문을 다음 주소로 보내게 한다. Church History Library Aten Patriarchal Blessings 50 East North Temple Street Salt Lake City UT 8억 4,150만 1,600 6.6.5 축복사의 축복에 대한 기밀 유지 스테이크 회장은 축복사가 축복을 받은 사람에게 축복문 사본을 주고 그것을 교회 본부에 제출한 이후에는 모든 서류 및 전자 기록 사본이 파기 또는 삭제되게 한다. 축복사는 자신의 컴퓨터에서 삭제된 축복문이 다시 복구될 수 없게 조치해야 한다. 6.6 교회의 다른 직책에 부름받는 축복사 축복사는 12사도 정원회가 사전에 부름을 승인하지 않는 한 감독, 고등평의원 또는 스테이크 회장과 같은 교회의 관리 직책에 부름받을 수 없다. 부름이 승인되는 경우 축복사는 임무 수행 정지 상태가 된다. 축복사는 12사도 정원회의 승인 없이 그 밖의 직책에서 봉사하도록 부름받을 수 있다. 축복사는 임봉자나 성전의식 봉사자로도 봉사할 수 있다. 6.6.7 축복사의 축복서기 축복사가 스스로 축복문을 적을 수 없거나 직접 쓰기를 원하지 않는다면 스테이크 회장 또는 그의 보좌 중 한 사람은 합당하고 숙련된 스테이크 회원 한 사람에게 축복문을 기록하는 부름을 주고 성별할 수 있다. 필요한 경우 1명 이상을 부를 수도 있다. 서기에게는 모든 축복이 성스러우며 그 내용을 누구에게도 알리지 말아야 한다는 점을 주의시켜야 한다. 서기나 축복사는 어떤 축복문의 사본도 보관해서는 안 된다. 6.6.5 참조 6.7 스테이크 조직 스테이크 상호부조회, 청녀, 초등회, 주일학교 및 청남 조직은 각각 1명의 회장이 이끈다. 이 회장들은 스테이크 회장단의 지시에 따라 봉사한다. 아이콘, 조정 안내 규모가 큰 스테이크에서는 각 조직의 회장이 자신과 함께 봉사할 보좌 1~2명과 서기를 추천할 수 있다. 스테이크 회장단은 추천받은 사람들을 검토한다. 이러한 지도자들의 주요 책임은 스테이크 회장단을 돕고 와드 조직 회장단을 교육하고 지원하는 것이다. 그들은 와드나 가족 차원에서 수행해야 하는 임무를 수행하지 않는다. 또한 와드 조직 회장단에게
추가적인 책임을 부과하지도 않는다. 6.7.1 스테이크 상호부조회, 청녀, 초등회 및 주일학교 회장단. 스테이크 회장은 스테이크 상호부조회 회장으로 봉사할 자매 한 사람을 부르고 성별한다. 스테이크 회장 또는 지명받은 보좌는 스테이크 청녀 및 초등회 회장으로 봉사할 자매들을 부르고 성별한다. 보좌와 서기가 부름을 받으면 스테이크 회장단 일원이나 지명받은 고등평의원이 그들을 부르고 성별한다. 스테이크 회장단은 고등평의원 한 사람을 스테이크 주일학교 회장으로 부르고 성별한다. 이 조직들의 회장단 구성원들의 책임은 다음과 같다. 스테이크 평의회에서 봉사한다. 회장인 경우에만 스테이크 내에서 신앙을 키우고 개인과 가족을 강화하는 노력에 참여한다. 새로 부름받은 와드 조직 회장단이 적응하도록 돕는다. 여기에는 본 지침서 1에서 내장과 해당 조직을 다루는 각 장에 나오는 지침을 제공하는 것이 포함된다. 지속적인 지원과 교육을 제공한다. 와드 조직 회장단과 정기적으로 소통함으로써 그들의 필요 사항을 파악하고 그들이 봉사하는 회원들의 필요 사항에 대해 논의하며 스테이크 회장단이 전하는 내용을 전달한다. 와드 지도자들과 계획을 조율하여 와드 모임과 반에 주기적으로 방문한다. 스테이크 지도자 모임에서 와드 조직 회장단을 교육한다. 29.3.4 참조 이 모임은 일반적으로 1년에 한 번 한다. 참여자들에게 부담이 되지 않는다면 스테이크 회장단은 모임을 한 차례 더 승인할 수도 있다. 감독은 와드 조직 회장단을 위해 추가 교육을 요청할 수도 있다. 해당 조직 회장단은 회장단 모임에서 정기적으로 상의한다. 보좌들이 부름을 받은 경우 그들을 담당하는 스테이크 회장단 일원과 정기적으로 소통한다. 지역 70인의 초청이 있는 경우 협의 평의회 모임에 참석한다. 29.4 참조. 스테이크 회장단의 권유에 따라 성찬식과 다른 모임에서 말씀한다. 아이콘. 조정 안내 규모가 큰 스테이크에서는 필요에 따라 해당 조직에서 봉사할 보좌들과 다른 구성원들을 스테이크 회장단에게 추천한다. 이에 관한 지침은 30.1.1과 30.1.5를 참조한다. 아이콘, 선택자료 스테이크 상호부조회, 청녀 및 초등회 회장단은 때때로 자신의 조직을 위한 합동 활동을 계획할 수 있다. 이러한 활동에는 스테이크 내의 모든 성인 여성, 청녀, 만 8세 이상의 소녀가 포함될 수 있다. 여러 스테이크가 함께 모여 활동을 진행할 수도 있다. 회장단들은 협의하여 스테이크 회장단에게 연합 활동을 건의한다. 20.3.1 참조 이러한 활동은 스테이크 상호부조회 활동 중 하나를 대신할 수 있다. 6.7.1.1 참조 6.7.1.1 스테이크 상호부조회 회장단의 추가적인 책임. 스테이크 상호부조회 회장단이 맡은 책임에는 추가적으로 다음과 같은 것이 있다. 스테이크 성인 지도자 위원회에서 봉사한다. 29.3.9 참조 서기가 부름을 받았다면 서기도 함께 참여한다. 와드 상호부조회 회장에게 도움이 필요한 사람들을 위한 성역과 보살핌의 원리를 가르친다. 현세 및 자립과 관련된 사안에서 감독을 돕는 그들의 역할을 이해하도록 돕는다. 와드 상호부조회 회장단에게 선교 사업과 23.5점, 이 참조 성전 및 가족 역사 사업에 대한 25점, 2.2 참조 그들의 책임을 가르친다. 스테이크의 독신 성인 자매들을 강화한다. 스테이크의 청년 독신 성인 위원회가 있는 경우 회장단의 일원은 이 위원회에서 봉사한다. 스테이크의 독신 성인 위원회가 있을 경우에도 마찬가지로 한다. 14.1.1.2 참조, 비상사태 시에 스테이크 상호부조회의 노력을 협의하고 조정한다. 아이콘, 선택자료 스테이크의 모든 상호부조회 자매들을 위해 매년 한두 차례의 모임을 계획하고 실행할 수 있다. 이러한 모임은 스테이크 회장단의 지시에 따라 개최한다. 이 모임에는 봉사와 공과, 프로젝트, 대회 또는 워크숍이 포함될 수 있다. 이러한 모임들을 연차 대회 여성 총회와 연계하여 개최하지 않는다. 스테이크 상호부조회 회장단은 필요에 따라 도움을 줄 위원회를 구성할 수도 있다. 6.7.1점 이 스테이크 청녀 회장단의 추가적인 책임. 스테이크 청녀 회장단이 맡은 책임에는 추가적으로 다음과 같은 것이 있다. 스테이크 청소년 지도자 위원회에서 봉사한다. 29.3.10 참조 서기가 부름을 받았다면 서기도 함께 참여한다. 스테이크 회장단의 지시에 따라 스테이크 청녀 활동 및 야영을 계획하고 조율한다. 6.7.1.3 스테이크 초등회 회장단의 추가적인 책임. 아이콘, 선택자료 스테이크 초등회 회장단은 때때로 만 8세에서 11세 어린이들을 위한 스테이크 활동을 계획할 수 있다. 이러한 활동은 소녀나 소년 또는 모두를 위한 활동이 될 수 있다. 이러한 활동은 12.2.1.3의 지침을 따른다. 아이들과 함께 시간을 보내는 여성. 6.7.1.4 스테이크 주일학교 회장단의 추가적인 책임.
스테이크 주일학교 회장단이 맡은 책임에는 추가적으로 다음과 같은 것이 있다. 복음을 배우고 가르치는 일을 향상하려는 스테이크의 노력을 돕는 전문가로 봉사한다. 해당되는 경우 스테이크 내의 자원센터를 조율한다. 13.7.2 참조, 초대를 받은 경우 스테이크 청소년 지도자위원회에서 봉사한다. 29.3.10 참조, 6.7.2 스테이크 청남 회장단. 스테이크 회장단은 고등평의원 한 사람을 스테이크 청남 회장으로 부르고 성별한다. 청녀와 초등회를 담당하도록 지명된 고등평의원들이 그의 보좌로 봉사하도록 부르고 성별할 수 있다. 아이콘, 조정 안내 규모가 큰 스테이크에서는 스테이크 내의 다른 멜기세덱 신권 소유자 한두 명이 보좌로 부름받을 수 있다. 신권 소유자 한 명이 서기로 부름받을 수 있다. 6.7.3 참조 스테이크 청남 회장이 부름받을 사람을 추천한다. 이에 관한 지침은 30.1.1과 30.1.5를 참조한다. 스테이크 회장단의 일원이나 지명된 고등평의원이 보좌들과 서기를 부르고 성별한다. 스테이크 청남 회장단에게는 다음과 같은 책임이 있다. 스테이크 평의회에서 봉사한다. 보좌가 고등평의원이 아닌 경우에는 회장만 해당됨 스테이크 내에서 신앙을 키우고 개인과 가족을 강화하는 노력에 참여한다. 아론 신권 형제들과 관련된 책임에서 감독단을 도와 봉사한다. 여기에는 스테이크 회장의 지시에 따라 감독단이 아론 신권 정원의 의무를 이해하도록 그들을 돕는 것이 포함된다. 회장단 모임에서 정기적으로 상의한다. 그들을 담당하는 스테이크 회장단 일원과 정기적으로 소통한다. 스테이크 청소년 지도자 위원회에서 봉사한다. 29.3.10 참조 서기가 부름을 받았다면 서기도 함께 참여한다. 스테이크 회장단의 지시에 따라 스테이크 아론 신권 활동 및 야영을 계획하고 조율한다. 스테이크 회장단의 권유에 따라 성찬식과 다른 모임에서 말씀한다. 지역 70인의 초청이 있는 경우 협의 평의회 모임에 참석한다. 29.4 참조, 스테이크 청남 회장단은 스테이크 지도자 모임을 하지 않는다. 아론 신권 정원회 담당자들을 위한 교육은 스테이크 신권 지도자 모임에서 이뤄진다. 29.3.3 참조, 6.7.3 아이콘, 조정 안내, 스테이크 조직 서기. 스테이크 조직 서기는 주로 규모가 큰 스테이크에서만 부름을 받는다. 스테이크 회장단의 일원이나 지명받은 고등 평의원이 그들을 부르고 성별한다. 스테이크 조직 회장의 지시에 따라 스테이크 조직 서기는 다음과 같은 책임을 맡을 수 있다. 회장단 모임을 위해 의제를 준비한다. 회장단 모임에서 기록을 담당하고 임무 지명을 지속적으로 확인한다. 기타 기록을 작성하고 회장단이 요청하는 보고서를 준비한다. 회장단이 연례 조직 예산을 작성하는 일을 돕는다. 지출을 관리한다. 지명을 받은 경우 와드 조직 서기에게 훈련을 제공한다. 이런 훈련에는 출석 기록과 보고에 관한 교육이 포함될 수도 있다. 6.8 아이콘, 선택 자료, 스테이크 전문가. 스테이크 회장단은 다음과 같은 목적으로 필요에 따라 전문가를 부르고 성별할 수 있다. 음악 19.5.3 참조, 복지 및 자립 22.9.4 참조,